پیپلز پارٹی نے یہ اعزاز مجھے دیا ہے. میں بہت زیادہ جتنا شکر ادا کروں اپنے رب سے اس چیز کا وہ کم ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی خدمت کرتے رہیں گے. اگلے سالوں میں بھی جس بھی حیثیت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے. اس لیے کہ کل میں نے اسمبلی میں بھی بتایا تھا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، وہ ایک ہی سبق میں پڑھاتے ہیں کہ جی بھٹو صاحب شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو سبق ہم سب کو سکھائے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اس عوام کی خدمت کرتے رہنا ہے. کل میں نے یہ ذکر بھی کیا تھا، آپ لوگوں نے کیچ کیا ہوگا، میرا خیال ہے باقی لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہوں گے نا، یہ 3 ٹرم ہو گئے ہمارے، تیسرا ٹرم ختم انشاءاللہ تعالیٰ اگست میں ہو جائے گا، کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے لوگ ووٹ کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی خدمت کرتی ہے. لوگوں نے موقع دیا اور پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا. یہ 3 ٹرمز پورے ہوئے ہیں، اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس محنت کے بعد ہم کراچی، پورے سندھ کے سارے اضلاع، ان میں ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو 3rd ٹیئر ہے وہ بنے گی، اور انشاءاللہ کراچی اور حیدرآباد کے میئر، سارے میٹروپولیٹنس کے میئر، سارے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو ایک اور چیز میں نے کل کہی تھی، میں بجٹ کے نمبروں سے پہلے یہ بات کر لیتا ہوں. اس کی ایک اور بھی وجہ ہے. سندھ نے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، چاہے جو کوئی لکھتا رہے کہتا رہے، میں نے باقی صوبے بھی دیکھے ہیں، میں نے KPK بھی دیکھا ہے، میں نے پنجاب بھی دیکھا ہے، میں نے بلوچستان بھی دیکھا، آپ لوگ سب بھی جاتے رہے ہوں گے. سندھ میں جو ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ ہے کہ سندھ کے اندر سٹیبلٹی ہے. میں نے آپ کو کل بتایا تھا ادھر بجٹ سپیچ میں بتایا تھا کہ پچھلے 5 سال ایک ہی فائنانس منسٹر رہا ہے سندھ میں جس نے 5 سال بجٹ دیے. وفاق میں 6 فائنانس منسٹر چینج ہوئے پچھلے 5 سالوں میں. باقی صوبوں کی 2 صوبوں کی تو حکومت ہی انہوں نے خود ختم کر دی، سٹیبلٹی نہیں تھی. سندھ میں سٹیبلٹی رہی ہے، اور یہ سٹیبلٹی لائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. سٹیبلٹی کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہوتا ہے استحکام. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ استحکام پاکستان پیپلز پارٹی لائے گی پورے پاکستان میں. باقی سب لوگ چاہے جو بھی سمجھے، وہ استحکام کی علامت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور نام سوچنے سے پہلے یہ سوچ لینا تھا کہ یار جس پارٹی کا یہ کام ہے اس سے نام کیوں لے رہے ہیں، اس کا نام کیوں لے رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، ابھی پھر بتاتا ہوں. میں بجٹ پہ آ جاتا ہوں. اس سال کا بجٹ ریکارڈ بجٹ ہے. ٹوٹل بجٹ کا آؤٹ لے 2247 بلین، یعنی 2.25 ٹریلین کہہ لیں، راؤنڈ آف کریں. یہ خربوں میں مجھے یار میں بھول جاتا ہوں، اس لیے میں نہیں کہوں گا. 2.25 ٹریلین کا آؤٹ لے ٹوٹل ہے. اس میں جو ہے 1.411 ٹریلین کا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے، 136 بلین کا کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے، اور 700 بلین کا ریکارڈ، 700.1 بلین کا ریکارڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے. اچھا، اکثر لوگ اور آپ سب بھی وہ ریونیو ایکسپینڈیچر پہ بہت ہوتی ہیں کہ یہ اتنا زیادہ ریونیو ایکسپینڈیچر بڑھا دیے، لیکن اس کی جو ریونیو کے اندر کل میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی بتایا تھا، اس میں میجر کمپوننٹس کس کے ہوتے ہیں. سب سے بڑا کمپوننٹ ایجوکیشن کا ہے. یہ ریونیو کمپوننٹ جو ہے تقریباً 247 ارب ہے. وہ ایک پیج میرے پاس پتہ نہیں آگے پیچھے ہوگے جو اس میں ڈیٹیل تھی. وہ دوسرا ہمارا کمپوننٹ ریونیو ایکسپینڈیچر کا ہیلتھ کا ہے. تیسرا لا اینڈ آرڈر پہ، اور چوتھا لوکل گورنمنٹ کے بڑے 4 ہیڈز ہیں. ان چاروں کو آپ ملائیں
تو تقریباً 800 ارب ہو جاتا ہے. اور یہ سارے اسینشل سروسز ہے. ہیلتھ میں ہمارا کام ہے, میں نے کل بھی بتایا تھا, آج بھی آپ کو تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ کتنا ہمارا ایکسپینڈیچر ہے ہیلتھ کے اندر, کہ کیا کیا ہم نے کیا ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا کرنٹ جو ہے ریونیو ایکسپینڈیچر. کرنٹ کیپٹل میں اضافہ ہوا ہے, اور میں نے کل بتایا تھا کہ ہماری جو ریپیمنٹ آف لونز ہوتی ہے, ایک تو ہم نے لونز لیے ہیں اس میں, لیکن ہم لونز ریپے کر رہے ہیں. ہم اپنے جو انویلپ ہمیں دیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کے, اس سے ہم ویل ود ان دیٹ انویلپ ہیں لون لینے کے. اس میں ہم ڈیولپمنٹ اسکیمس کے لیے لونز لیتے ہیں. تو اب وہ لونز کو ریپے کرنے کے لیے ڈالر کی جو قیمت بڑھ گئی ہے اور روپی ویکن ہوا ہے, تو وہ تھوڑا اماؤنٹ بڑھ گیا اس میں. تو یہ وجہ ہے ہماری کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر کے بڑھنے کی. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا, جو 700 ارب روپے کا ہے. جو ہمارے آؤٹ گوئنگ ایئر ہے اس کے اندر بھی ڈیولپمنٹ میں, مطلب یہ سال جب شروع ہوا تو ہم بہت زیادہ آپٹمسٹک تھے. اور جون کا مہینہ ختم ہوا تھا, ہم نے بجٹ ختم کیا تھا, ہم نے اپنا ہائیسٹ ایور ADP بنایا تھا اس وقت, کہ اس سال اس کو سرپاس کر رہے ہیں, انشاءاللہ کریں گے. اور جیسے ہی سال ختم ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیلاب جولائی اور اگست کے مہینے میں جو برساتیں ہوئی ہیں پورے سندھ میں, وہ ہمیں فیس کرنا پڑا. اور یہ سیلاب ایسا تھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر چیئرمین صاحب نے کہا کہ جو گھر آپ جس کو بنا کے دے رہے ہیں اس گھر کی زمین کا ٹائٹل بھی دیں اسے. ہم نے اس پہ ایکسرسائز شروع کی, اور یہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مور دین 70% ہم وہ معاملہ کر چکے ہیں کلیئر, کہ انشاءاللہ تعالیٰ 70%, تقریباً 80% ہم ٹائٹل لوگوں کے ریڈی ہیں ہمارے, اور ہم دینا شروع ہو جائیں گے. باقی جو رہتا ہے اس کو بھی پہ بھی کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ پرائیویٹ زمین پہ اگر کوئی ہے تو ہمیں کوئی طریقہ کار اس کا دیکھنا ہے. تو یہ ایسی چیزیں جو پہلے نہیں ہوئی تھیں. آپ کی جو روڈ سیکٹر ہے, $200 ملین کا لون فیسلٹی دی ہے ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے, اور تقریباً اتنا ہی بلکہ $300 ملین میں دی ورلڈ بینک نے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری اسکیمیں اب رائپ ہیں. یہ اتنا تیزی سے کام کبھی بھی نہیں ہوا ہے. جو اماؤنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ ساری اسکیمیں اس وقت ٹینڈرنگ میں چلی گئی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 مہینے میں وہ آپ کو گراؤنڈ پہ باقاعدہ یہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. اریگیشن نیٹ ورک ہمارا تباہ ہو گیا تھا, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے بڑے فلڈ میں کیا ہوگا. ہم نے ڈیورنگ دس, اس وقت میں نے کل وہ دیا تھا, سارے بریچز ہم نے فل کیے تاکہ ہم گندم کی بوائی کر سکیں, اور ہم کامیاب ہوئے. گندم کی ریکارڈ فصل ہمارے پاس آئی ہے اس سال. تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا ہی ایک ہم نے جو یہ پورا اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی, اور ہم نے اتنے بڑے کیٹاسٹروفے کے بعد بھی, جیسے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ خرچہ جو ہے ہم نے, اور سب سے زیادہ اسکیمیں کمپلیٹ کی ہم نے اس کرنٹ ایئر میں. اگلے سال کی بجٹ کا میں نے بتایا 701 ارب روپے کا حجم ہے ڈیولپمنٹ کا. اس میں اگر بریک ڈاؤن آپ کو دوں تو 380.5 ارب ہے پروونشل ADP کے. اس سال میں نے آپ کو بتایا تقریباً 270 ارب ہم خرچ کریں گے, تو اس سے 110 ارب سے زیادہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ADP 30 ارب کی ہماری ہے. تو جو پروونشل ریسورسز ہیں وہ 410.5 ارب روپے ہم یوز کریں گے. فارن پروجیکٹ اسسٹنس, یہ میں نے جو سارے لونز کی بات کی, جو فیسلٹیز کی بات کی, اس میں کافی لونز ہیں, کچھ گرانٹس بھی ہیں. اس کا ٹوٹل اماؤنٹ ہے 266.7 بلین. اگین کبھی اتنا نہیں ہوا پہلے. یہ 266 ارب روپے میرا خیال ہے شاید پورے پاکستان میں بھی اتنا, خیر میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, پورے پاکستان کو بھی کتنی فائنینسنگ نہیں ملی ہوگی جو سندھ حکومت نے سندھ صوبے کے لیے ارینج کیے. اور آخری جو اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے وہ فیڈرل PHDP میں جو سندھ اسکیمز ایگزیکیوٹ کرتا ہے, صوبائی حکومت کرتی ہے, اس کے اندر تقریباً 21.9 ہے
22.9 بلین روپیز. پھر یہ اس کی بھی کہانی ہے. آج سے ہفتہ پہلے یہ صرف 6.6 بلین تھا, لیکن ایک ہفتے کی جد و جہد کے بعد یہ 4 گنا بڑھ گیا. سندھ کا جو حصہ تھا ان دا فیڈرل پی ایچ ڈی, یہ پیسے وفاقی حکومت دیتی ہے جو پروجیکٹ ایگزیکیوٹ سندھ گورنمنٹ کرتی ہے ان کے لیے. تو یہ سب ملا کے تقریباً 701 ارب روپے کی پی ایچ ڈی پی. اس میں جو ٹوٹل 5250 اسکیمز ہیں, 3311 آن گوئنگ اسکیمز ہیں, جن پہ جو ہماری پروونشل اے ڈی پی ہے اس میں 291 ارب روپے, آلموسٹ 292 بلین, جو کہ 77% بنتا ہے. تو آن گوئنگ اسکیمز پہ 77% ہے اور نئی اسکیمز پہ 23%. 1939 اسکیمز ہیں, 88.58 بلین کی ایلوکیشن ہے. جو بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں پروونشل اے ڈی پی میں, آن گوئنگ کا جو ہمارا جو میجر بڑے ڈپارٹمنٹس کی میں بتا دیتا ہوں. ورکس اینڈ سروسز ہے جس کی ٹوٹل ایلوکیشن فورن پروجیکٹ اسسٹنس اور یہ ہماری جو فنڈنگ ہے اپنی اون ریسورس سے ملا کے تقریباً 140 ارب روپے بنے گی, اس سے تھوڑا سا کم. اگین ایک ریکارڈ ہوگا, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو فلڈ سے روڈ تباہ ہوئے ہیں اب ہمیں سارے بنانے ہیں دوبارہ, اور یہ ہمیں اگر فلڈ نہیں ہے اس میں سے 80% از فلڈ ریہیبلیٹیشن. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں ایڈیشنل یہ خرچہ کرنا پڑا ہے. باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اریگیشن کے لیے ہے, اس کے اندر ہے نا, میں آپ کو میجر ڈپارٹمنٹس کا بتا دیتا ہوں جو ایلوکیشنز ہیں. ایجوکیشن کے لیے تقریباً 35 ارب روپے ہے ٹوٹل ایلوکیٹڈ, جس میں اسکول ایجوکیشن, کالج ایجوکیشن, اسٹیفٹا, یونیورسٹیز اینڈ بورڈ شامل ہیں. اور آپ کی ہیلتھ کے لیے تقریباً 20 ارب روپے, 19.73 بلین. ہیلتھ کی ہماری میجر ایلوکیشنز جاتی ہیں ایز گرانٹس. آپ کو پتہ ہوگا ہماری جو بڑی انسٹیٹیوشنز ہیں, ایس آئی یو ٹی کو 15 ارب سے زیادہ کی گرانٹ ہے, این آئی سی وی ڈی کی گرانٹ ہے. پھر ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے جو کام کرتے ہیں, انڈس ہاسپٹل کو گرانٹ دے رہے ہیں. ہماری اور جو ہاسپٹلز ہیں, جو جے پی ایم سی ہے, این آئی سی ایچ ہے, اس لیے کہ بہت اچھے ادارے ہم نے قائم کیے ان کو فنڈ کرنے کے لیے. اور یہ سارے ہوتے تو ریونیو ایکسپینڈیچر ہے, لیکن یہ لوگوں کے بھلے کے لیے ساری اسکیمز ہیں. اریگیشن کے لیے 25 ارب روپے ہیں, اور لائننگ کے لیے الگ سے 10 ارب روپے ہیں. لوکل گورنمنٹ کے لیے 62.5 بلین کی ایلوکیشن ہے اگلے سال. اور اس کے علاوہ جو بڑی ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ, اگین پانی دیتے ہیں, 22.2 بلین کی ایلوکیشن ان کے لیے ہے. ہاؤسنگ کے لیے جیسے میں نے بتایا 25 ارب ہے. وہ ہم نے اگر آپ دیکھیں گے بجٹ تو وہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی میں رکھی ہے, اس لیے کہ ہم نے ایک الگ ہاؤسنگ کاؤنسل بنائی ہے, اپنا کمپنی بنائی ہے جس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں ہم, اور اسی کے اندر یہ ساری ایکسپینڈیچر ہوتی ہے. ٹرانسپورٹ میں 8.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس دفعہ ہم نے جو اسکیمز ٹرانسپورٹ منسٹر ساتھ بیٹھے ہیں, جو پیپلز بس سروس, پھر پنک بس سروس, پھر ای وی بسز, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور بڑھائیں گے. ہم نے اس کے لیے ایلوکیشن رکھی, اور اگر مزید ایلوکیشن کی ضرورت پڑی وہ بھی ہم اویلیبل کریں گے. ورکس اینڈ سروسز کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ پروونشل اے ڈی پی میں تقریباً 90 ارب ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے جو فورن پروجیکٹ اسسٹنس میں پیسے آ رہے ہیں تو ملا کے تقریباً 140 ارب کے قریب, پلس فیڈرل گورنمنٹ کی اسکیمز 4 ہم ایگزیکیوٹ کریں. فیڈرل گورنمنٹ اسپانسرڈ یعنی فیڈرل گورنمنٹ فائنانس اسکیمز 4 ہم کر رہے ہیں. اس میں ٹوٹل تقریباً 10-12 کتنا ہے ان 4 کا, 4 + 2 + 3 7 12 ارب روپے ادھر سے بھی ہے, مجھے ایگزیکٹ نمبر ہے کتابوں میں. تو یہ 150 ارب سے زیادہ ورکس اینڈ سروس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا. میں نے منسٹر صاحب کو بھی پورے
ڈپارٹمنٹ کو بھی کیبنٹ میٹنگ کے دوران بھی سے پہلے کہا ہے کہ جی اپنی کمر کس لیں, اور میرا خیال ہے میرے حساب سے تو اور ہمیں اور ہیومن ریسورس بھی چاہیے ہوگی اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ میں آپ کے سوال تو لوں گا. میں نے یہ بجٹ دیا, اس کے بعد ایک دم ایک پتہ نہیں کیوں شروع ہو جاتا ہے, وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم کراچی کو جو ہے کچھ نہیں دیتے اور کراچی کے لیے اسکیمیں نہیں رکھی ہیں. ہم بھائی کراچی ووٹ کیوں دے رہے ہیں ہمیں یار, جتنے بھی دے رہا ہے جو بھی دے رہا ہے. تو یہ بالکل ہی جو ہے رہتے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس اگلے سال کے بجٹ میں جو فائنانس اسکیمز ہیں جن کی پوری ایلوکیشن, فائنانسنگ ایلوکیشن نہیں کہہ رہا ہوں, وہ تقریباً 81 پلس 182 ارب روپے کی اسکیمز بجٹ میں ہے. 182 ارب, اور یہ اگر چاہیں تو ایک ایک اسکیم گن گن کے آپ کو بتائیں گے. اور اگر بہت ہی معذرت کے ساتھ کتاب کھول کے آپ بھی دیکھ لیں تو آپ کو بھی نظر آ جائے گی. آپ صرف ایک اسکیم دیکھیں, میگا اسکیمز آف کراچی 12 ارب, اور جی ڈنڈورا پٹ گیا. ایون اخباروں میں نے دیکھا کہ جی کراچی کے لیے 12 ارب رکھے. اوکے بھائی, نام سے جہاں کراچی نام سے پڑا میگا اسکیم پڑا, صرف یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے جو آپ کو میجر ڈپارٹمنٹس بتاتا ہوں, اسکولز میں 3.1 ارب, یونیورسٹیز اینڈ بورڈز میں 2.4 بلین, کراچی کے 2.396 بلین, 5.8 بلین ہیلتھ کی اسکیمز ہے کراچی میں. آپ کی ہوم ڈپارٹمنٹ, یہ فورنسک لیب, سیف سٹی, یہ اسکیمز ایسی آتی ہیں. 8.9 بلین وہ ہیں. لوکل گورنمنٹ کی 28.7 بلین کی اسکیمز ہیں. میگا اسکیمز 12.5 ہے, جو آپ کو ایک ہی نظر آئی کچھ لوگوں کو اس پوری کہانی میں. یہ 81.3 بلین پروونشل اے ڈی پی. پھر فورن پروجیکٹ اسسٹنس جس کی میں نے اتنی بات کی, اس کی اپرووڈ اسکیم. اچھا, یہ جو پروونشل اے ڈی پی کی اسکیمز ہوتی ہیں نا, وہ تو پیسے فیڈرل گورنمنٹ پہلے ٹیکس وصول کرے گی, پھر ہمیں دے گی, پھر ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں اور ہم اسکیمز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. فورن پروجیکٹ اسسٹنس یا فائنینسنگ پروجیکٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیسے اویلیبل ہوتے ہیں, ہمیں صرف کام کرنا ہوتا ہے. 100.7 بلین کی اسکیمز کراچی کے لیے فورن پروجیکٹ اسسٹنس, جس کے پیسے یعنی وہ بینک میں پیسے, باقی جو پیسے میں نے بتائے پوری ساری اے ڈی بی کی, وہ تو جیسے میں نے بتایا نا, پہلے فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرے گی, پھر ہمیں دے گی, پھر ہم تنخواہیں دیں گے, پھر جو بچے گا اس میں سے ڈیولپمنٹ کریں گے. یہ 100.7 بلین 266 ارب کی جو میں نے بات کی, اس میں سے 101 ارب کراچی کی اسکیم سے. کراچی میں باقی سندھ میں وہ فلڈ ریہیبلیٹیشن ہے, یہ نئی اسکیمز ہے, اس لیے فلڈ ریہیبلیٹیشن کا تو کوئی کام کراچی میں ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کلک کا پروجیکٹ ہے اس میں 1500 ملین کی فورن پروجیکٹ اسسٹنس ہے, اویلیبل پیسے ہیں. KWSSIP کراچی واٹر اینڈ سیوریج امپروومنٹ پروجیکٹ 7.25 بلین کی اسکیم, جس کے اندر اپرووڈ ساری چیزیں ہو کے اس دفعہ ایلوکیشن ہے. اور اس کا بھی پارٹ 2 ہے جو آگمنٹیشن ہے, وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ میں PC1 پھنسا ہوا ہے. میں نے ابھی بھی پرائم منسٹر سے کہا تھا, اور ابھی یہ آپ کے اس میڈیا کے توجہ پہ کہہ رہا ہوں, مہربانی کر کے وہ جلدی اپروو کریں تاکہ ہم اپنی وہ 52 ارب روپے کی اسکیم ہے جو آگمنٹیشن کی K4 کے, وہ الگ ہے. اس کے علاوہ کلک کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر 27.5 ارب روپے کی ایلوکیشن ہے, اور یہ اپرووڈ اسکیمز ہیں انشاءاللہ تعالی. میں نے اس دن تو کہا تھا, تو آپ لوگ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کمرے میں بیٹھا ہے وہ شخص جو ایگزیکیوٹ کرے گا یہ اسکیمیں ساری. ٹھیک ہے نا, پہلے تو چلو وہ ایڈوانس میں کہہ دیا تھا میں نے, لیکن ابھی تو آپ کو میں پکا بتا رہا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا دو ہے بیٹھا کہ یہ دو آپ بھی ہو سکتے, آپ نہیں ہو سکتے, یہ ادھر بیٹھا ہے. 27.5 ارب کی یہ اسکیمز وہ ہیں جو لوکل گورنمنٹ ہماری لوکل کاؤنسلز ایگزیکیوٹ کریں گی. 14.5 ارب کی سویپ کی اسکیمز ہیں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی. یہ ہماری جو الگ بجٹ دیتے ہیں تقریباً 18 ارب روپے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو ہم 18 دے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ڈیولپمنٹ کی ہیں جس میں یہ ویسٹ کیا کہتے ہیں ان کو, سائٹس جو کیا کہتے ہیں ان کو, کام کیا
लैंड फिल साइट, जनाब थैंक यू, ये बनेंगी, कुछ गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस बनेंगे, ठीक है जी। बीआरटी रेड लाइन काम चल रहा है, आपने देखा होगा 26.5 अरब रुपए की एलोकेशन है अगले साल उस पर, और आपकी जो येलो लाइन है जो उस पर फाइनल हो चुकी है उसकी एलोकेशन 23 अरब रुपए की है। तो मेरे भाइयों और एक बहन बेटी है, सबको बता रहा हूँ कि भाई किताब खोल के देख लो कि क्या जो है। अब इसके अलावा ये मैंने पता 180 अरब ये अभी, और मैं आ रहा हूँ अभी, तो आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये क्यों कराची वोट दे रहा है, पता चल जाएगा जो परेशानी हो गई ना आजकल। मैं अच्छा एक मैं आजकल टीवी देखता हूँ तो कहते मुझे बीमारी शुरू हो जाती है, वो एक आदमी इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, वो ये हो गया वो। भाई एक तरफ कहते हो कि अक्सरियत हमारे पास है और फिर कहते हो नहीं इलेक्शन नहीं कराओ, ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? तो उसको अब जाके सुकून से बैठ जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है कराची में, और इसी वजह से कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। तो ये तो हो गई दो एरियाज ना। जो मैंने नॉन डेवलपमेंट साइड पे आपको बताऊं, कराची में हम जो दे रहे हैं ग्रांट NICH को, उसमें भी डेवलपमेंट का काम है। JPMC 1 अरब रुपए से ऊपर 1.073 बिलियन की नई साइबर नाइफ JPMC में आ रही, वो भी कराची में है, उससे पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया मुस्तफीद हो रही है। आपका SIUT 15 अरब रुपए की ग्रांट है और उसका 90% कराची में खर्च होता है। आपका कराची का ट्रॉमा सेंटर NICVD, इंडस हॉस्पिटल को हम डेवलपमेंट ग्रांट में भी मदद कर रहे हैं उनको बनाने में, सिंध हुकूमत एक अच्छा काम चल रहा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी तो 4 अरब रुपए हैं इस साल उसके। तो ये अगर आप टोटल करेंगे तो आप सिर्फ, मैं कहता हूं, मैंने बहुत पहले कहा था कि अपनी आंखें खोलें, तासुब निकालें, तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा इन बजट की किताबों में। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी एक टनल विजन करना चाहते हैं और सिर्फ तासुब करना चाहते हैं तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आपको नजर ना आए ना आए, इस कराची के लोगों को नजर आ गया है, इसी वजह से मैंने आपको बताया कर। अच्छा, ये तो हो गई आपकी। अब हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये तो मैंने वो अभी और स्कीमें बता रहा हूं आपको कराची की, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करते हैं। अगेन जो बहुत बड़ी स्कीम्स होती हैं ना, जहाँ से हमें फॉरेन फंडिंग भी नहीं मिल रही है, और कराची के अंदर, और ना सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में हम कर रहे हैं। गोट की कनकोड, ये मैं PPP की बात कर रहा हूँ, गोट की कनकोड ब्रिज है, तकरीबन 22-23 अरब रुपए का हो जाएगा ये। हम अपनी प्रोविंशियल ADP से, फेडरल PSDP से या फॉरेन प्रोजेक्ट से ये नहीं कर सकते, तो हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करनी पड़नी है। उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊंगा स्कीम्स जो हुई हुई हैं, यार ये मैंने अलग से एक पेज पे रखी थी, पता नहीं कहाँ की, खैर इधर ढूंढनी पड़ेंगी अब मुझे। जो ऑलरेडी स्कीम्स कंप्लीट हुई हुई हैं कराची से रिलेटेड, मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ आपको। कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज वे 8.2 बिलियन की कराची से ही गुजरती है। क्या है वो, उससे बहुत ज़्यादा है यार। अभी मैं वो मेरा एक पर्चा कहाँ गया, मैंने अभी उस पर काम किया, ये पता नहीं कहाँ किया। देखा मैंने, ये इतनी चीज़ें जमा करता हूँ। नहीं, ये तो वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, इसमें है सारा, मैंने वो टिक किए थे, वो पता नहीं कहाँ कर दिए। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, इसमें है सारा, मैंने वो टिक किए थे, वो पता नहीं कहाँ कर दिए। NICH की स्कीम कराची की है 389 मिलियन की। ये जो है जो ऑलरेडी हो गई, पहले वो बता रहा हूँ। ठीक है जी। सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी कराची को बिजली दे रही है, 12 अरब की वो प्रोजेक्ट है। इस वक्त जो अंडर एग्जीक्यूशन है M9 M5 लिंक 2 अरब रुपए का PPP में कराची के अंदर। मलीर एक्सप्रेस वे
27.5 अरब रुपए का कराची के अंदर। मारीपुर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट, ये हम तकरीबन इसकी बिडिंग स्टेज पे बल्कि ये हम कर लिया हमने 11.2 बिलियन, 11.2 अरब रुपए। धाबीजी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वो चाहे कराची से थोड़ा सा बाहर, लेकिन इंडस्ट्रियल एस्टेट बना रहे हैं कराची के लिए, 16 अरब रुपए। ये इन एग्जीक्यूशन है, प्रोजेक्ट्स हो गए हैं जो मैंने आपको एडिशनल बता रहा हूँ। 2 अरब, 11 अरब, 27.5 अरब और 16 अरब टोटल आप करते जाए। इन्होंने भी किए थे शायद 56 अरब, 56 अरब, ठीक है जी। हाँ ये मैंने मिल गया यार मुझे 56 अरब का, ठीक है जी। अब आगे आए वो प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त बिडिंग स्टेज पे हैं, यानी उनका सारा काम हो गया है और उसमें टाइम लगे, 2 साल लगे। पीपीपी प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम या इशू यही होता है कि उनको सारा इकट्ठा करने में टाइम, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप वो प्रोजेक्ट तैयार करके रखते हैं तो उसकी पूरी फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है आपके पास। फिर आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी करा सकें उसको काम। जो प्रोजेक्ट्स बिडिंग स्टेज पे हैं, यानी उनका सारा काम हो गया, बिड पे जाएंगे, फिर फाइनेंसिंग पे जाएंगे। कराची हब वाटर कनाल प्रोजेक्ट 24 अरब रुपए का, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट 4 125 अरब रुपए का, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1 60 अरब रुपए का, एक 5 MGD का डिसैलिनेशन प्लांट 13 अरब रुपए का, जिना JPMC सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट 2 अरब रुपए का, मार्बल सिटी प्रोजेक्ट 5 अरब रुपए, NED टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट 24 अरब रुपए। 252 अरब रुपए के PPP के प्रोजेक्ट्स कराची में हो रहे। तो सिर्फ आंखें खोलें, बजट की किताबें पढ़ें। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं ना उनको ये नजर आ जाएगा। और अब मैं आगे नहीं जाता हूँ, जो प्रोजेक्ट्स फिजिबिलिटी स्टेज वगैरह पे हैं, फिर मैं आप खुद ही कहेंगे यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो भी बहुत सारे हैं प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं। तो खैर ये जो बात कर रहे थे ना, तो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स गिना दिए। इस वक्त जो अंडर एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स हैं 181 + 56 कितने हो गए यार, 230 ऑड बिलियन के प्रोजेक्ट्स एक है, और 252 बिलियन के प्रोजेक्ट्स, तो वो एक साल में नहीं होंगे कंप्लीट ये वाले, इनको टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे बस कल से शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये सोच रखते हैं कराची के लिए और ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ये बड़ा मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ कि जो भी ये कह रहा है ना, उसका सिर्फ एक मकसद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी से डर गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एक रेवोल्यूशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में की है कि कराची और हैदराबाद का मेयर भी हमारा आ रहा है, बाकी पूरे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में हम जीत रहे हैं। अब उनके पास और कुछ कहने के लिए रह नहीं गए सिवाय बुराई करने के, और बगैर पढ़े लिखे और हर चीज़ में करते हैं। मैं तो अभी मैं कहता हूँ ना कि वो आजकल एक शख्स कर रहा है, 15 के बाद वो चुप हो जाएगा, 15 तक वो करेगा। क्या ज्यादा रोएगा? नहीं, फिर आप उसको सुनेंगे नहीं ना। आजकल तो आप सुन रहे हैं जी वो फिर वो घर में अकेला रोएगा। मैं अल्लाह ताला सबको खुश रखे जी, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। लेकिन हमने जो कुछ किया है वो मेहनत से लोगों की खिदमत करके किया है, और इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी ये खिदमत अपनी जारी रखेंगे। मैंने आप ज़्यादा डिटेल्स मैंने नंबरों की इसलिए नहीं बताई, मैं और जाके वो नंबर बैठ के पढ़ सकता था, लेकिन वो सारी किताबों में मौजूद हैं। इस साल हमने अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको मज़ीद बढ़ाने के लिए, जैसे 180 अरब रुपए हमने सिंध सेल्स टैक्स एंड सर्विस पे इस साल इंशाल्लाह ताला हम टारगेट कंप्लीट करेंगे। अगले साल 235 अरब रुपए का टारगेट रखा है। मेरे साथ रेवेन्यू मिनिस्टर बैठे हैं, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह पे वो जो ऑटोमेशन का काम किया है उसका समर हमें इस साल मिलना शुरू है, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल वो और बेहतर होगा। तो हम अपने रेवेन्यूज़ पे भी साथ साथ काम कर रहे हैं। मैं जो फेडरल PSDP है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि हम खुश नहीं हैं जिस तरीके से हमें प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। हमारा ख्याल है कि सिंध बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है इससे, और ये चीज़ हमने फेडरल गवर्नमेंट से कही है। पिछले 3.5 साल, जो पहले 3.5 साल थे इस टर्म के, उसमें सिंध के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई। पिछले 1.5 साल में जो
गुजरा है, कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी हम ये चाह रहे थे कि हमें आप बाकी सूबों के बराबर करें, वो अभी नहीं हुआ है. मैं इतनी सी बात कहूँगा, कोई और डिटेल पूछेंगे तो उसका ज़रूर जवाब दूंगा. मेरा ख्याल है सवाल जवाब पे रखते हैं. मैं शर्जील साहब से कहूँगा कि वो ले लें. एक मिनट सर, प्लीज करें मैडम, मजीद साहब से होना करें प्लीज. वहीद राजपूत. मैं जवाब दे देता हूँ. सबसे पहले तो आपने कहा ना, मैंने शुरू में ही बताया था कि हमारी नॉन डेवलपमेंट पे जो खर्चा ज़्यादा हुआ है रेवेन्यू पे, हमने बहुत ऑस्टेरिटी मेजर्स किए. फ्लड का सारा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था जो भी हमने किया. दूसरा मैंने आपको बताया कि हमारी जो रीपेमेंट ऑफ लोन्स की थी, डॉलर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, वो रुपए की कीमत कम होने की वजह से वो बढ़ गई, तो रुपी टर्म से वो ज़्यादा हुआ. आपने बाकी जो बताया, मैं आपको अगर सिर्फ ये बताऊं कि जो चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है ना, मेरे अलावा अब उस पर कोई और चढ़ता नहीं. ये सब हंस रहे हैं, ये मैं दुरुस्त बात कह रहा हूँ. 92 में खरीदे हुए थे, 92 के खरीदे हुए हेलीकॉप्टर हैं. और इस साल ज़रूर मैंने ज़्यादा ट्रैवल किया, इसलिए फ्लड्स में मैं ज़्यादा ट्रैवल किया ना करूँ. ये वही ना, मुझे एक फिल्म याद आ जाती है हिंदुस्तानी की, जी फ्लड आ गया है तो अपोजिशन ने क्रिटिसाइज़ करना है चीफ मिनिस्टर पे. अगर वो ज़मीनी रास्ते से जा रहा है, कह रहा है कि इधर उसके पास जहाज़ मौजूद है, हेलीकॉप्टर मौजूद है, और वो जल्दी उसे पहुंचने ज़मीन पे जा रहा है, और अगर हेलीकॉप्टर से जाए तो कह रहे इतना खर्च कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं. तो ऐसे सवालात जो है वो अच्छे होते हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए. हम भी थोड़ा सा इससे खुश हो जाते हैं. लेकिन अगर ये जो सारा ट्रैवल मैंने किया हो अपनी तफरी के लिए, तो फिर तो आप कर सकते हैं इस पे क्रिटिसाइज. मैं ख़त्म तो कर दूं भाई साहब, मैं ख़त्म कर दूं यार सवाल का जवाब. फिर ये शर्जील बताएंगे ना आप उसे, तो वो तो अच्छी बात है, तफरी के लिए करूं तब तो आप क्रिटिसाइज करें. मेरा नहीं ख्याल है भाई इस पे ये क्रिटिसिज्म बनती है. आप तो ये कहें कि आप ज़्यादा कराची में बैठे रहे, आप निकले क्यों नहीं, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं. मेरा आज जो जहाज़ है ना इस वक्त डाउन हुआ है, वो भी हेलीकॉप्टर लिए थे याम सादिक अली ने, जहाज लिया अरबाब गुलाम रहीम ने. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सबसे ज्यादा आई है इस सूबे में. मैंने बताया कि 25% बजट तो मैंने दिए हैं, लेकिन कभी कोई जहाज और हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा इन 25% टाइम में, समझे. तो ये क्रिटिसिज्म मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी में थोड़ा सा नाजायज है. आप वो क्रिटिसिज्म सही था कि जो पीएम हाउस से घर जाने के लिए बनीगाला हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता था. मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ. जो आप लोग में से जो मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत, मैं अगर शाम को अपने काम से जाता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ, प्राइवेट गाड़ी में. मैं सरकारी गाड़ी मैंने हर दफ़े मैं नहीं करके 100% ऐसा करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है. कहीं कहीं ये मुझे मना कर देते हैं कि नहीं सर आप ऐसा ना करें, वो जो है ले जाएं साथ सिक्योरिटी. नहीं तो अक्सर ये इन सब दोस्तों को पता है, ये कभी बुलाते हैं तो मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में एक ड्राइवर के साथ आ जाता हूँ. तो ये मेरे ऊपर जो है ना क्रिटिसिज्म जचेगा नहीं, बनेगा नहीं. जब्बार नासिर साहब.
22-23 میں رکھا تھا، تو کیا اس میں ان کی کارکردگی میں فرق نہیں ہے؟ ایک سوال کا دوسرے لگے گئے، کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے تو میں اس کے ورنہ اس کا ذکر نہیں کرتا ہوں۔ اس شہر میں میئر کا انتخاب ہو رہا ہے، ایک امیدوار آپ پر الزام لگا رہا ہے، آپ کی حکومت پر الزام لگا رہا ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ایک پارٹی کے لوگوں کو غائب کر رہے ہیں یا ان کو بگا رہے ہیں۔ کہ ایسی تعداد کتنی ہے جن پر مقدمات ہیں، جو گرفتار ہیں؟ یہ ذرا میں بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے بلدیاتی اداروں کا بتایا، اب یہ بلدیاتی ادارے الیکٹڈ نہیں تھے، لیکن ان پہ خرچہ اس لیے کہ اب تو صرف میئر یا ڈپٹی میئر یا چیئرمین آ جائے گا، ان کی تنخواہ بھی نہیں ہوتی ہے، جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیو ان کی تنخواہ نہیں ہوتی ہے، باقی تو خرچہ ویسے ہی ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کلیریفائی کروں، ہماری کیبنٹ میٹنگ میں بھی بات ہوئی اور یہ بات سامنے آئی ہے، اور میں نے منسٹر لوکل گورنمنٹ اور سیکرٹری فائنانس سے کہا ہے کہ اگلے 3 ہفتے میں وہ اپنا ہوم ورک کریں گے، ہر ادارے کا، ہر 3rd ٹیئر کے لوکل کاؤنسل کا وہ حساب کریں گے، اور فرسٹ ویک آف جولائی میں میٹنگ کروں گا، اور اگر کہیں پیسے کم ہیں تو ہم اس کو آگمنٹ کریں گے، ہم کہیں سے کریں گے ارینج۔ اور میں یہ آلریڈی یہ بات میں کیبنٹ میٹنگ میں آئی تھی کر چکا ہوں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس وقت چار ہیں اریسٹڈ، جو 3 ہیں، ایک ریلیز ہو گیا، ہاں 3 اریسٹڈ ہیں کراچی کے حوالے سے۔ آپ نے پوچھا، جو یو سی چیئرمین ہیں، جو کہ ووٹرز ہیں آپ کے بلدیاتی اداروں میں، یہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گرفتار ہے وہ اس دن آئے گا۔ آپ کو شاید مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں لوگ۔ 2016 آپ کو یاد ہوگا 22 اگست کو کچھ ہوا تھا اس شہر میں، 22 اگست کو اس شہر میں جو کچھ ہوا، آدھی کے ایم سی جیل میں تھی اس وقت، انکلوڈنگ جو اس وقت میئر الیکٹ ہوئے تھے وسیم اختر صاحب۔ 25 تاریخ کو ساروں نے ووٹ دیا، وسیم اختر میئر بھی الیکٹ ہوئے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے تو نہیں کیا تھا، یا میں نے تو نہیں کرایا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا جاؤ یہ کرو۔ اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے آپ کو بھگتنا پڑے گا جو بھی ہوگا۔ باقی جو ہارس ٹریڈنگ کے الزام ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت تو جوک در جوک لوگ سو کالڈ استحکام کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کا اثر تو ان پہ بھی پڑے گا نا یار۔ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے، ہم نہیں کر رہے ان کو کچھ، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں تو آپ کو یہ بتا دوں، میں بڑی اوپنلی کہوں گا، جس جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر کوئی دوسری جماعت ایک غلطی نہ کرتی، میں غلطی بھی میں ان کے سامنے بھی کہتا ہوں، اور بائیکاٹ نہیں کرتی، تو شاید یہ سیٹیں نہیں اٹھاتے۔ تو شکر گزار تو اس جماعت کو ہونا چاہیے انہوں نے جس نے بائیکاٹ کیا۔ باقی جو بھی ہاؤس ٹریڈنگ کی باتیں کر رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ ہاں، جو لوگ اریسٹڈ ہیں ان کرائم، وہ اریسٹڈ رہیں گے انلیس دا کورٹ لیوز دیم، اور لیکن وہ ہماری ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے لائیں گے۔ مجید عباسی صاحب۔ جی شاہ صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے بجٹ پیش کیا ہے، یہ آیا 4 سال کے لیے ہو، 4 مہینے کا ہوگا یا پورے سال کے لیے ہوگا؟ کیونکہ آئندہ الیکشن بھی آ رہا ہے 4 مہینے کے بعد۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو پیدائش پہ آپ نے جو اناؤنس رکھا ہے کہ جو بچی پیدا ہوگی اس سے 2500 اور بچے کو 5000 روپے، پہلے آبادی ہماری بڑی ہے، اس کو کس طرح سے آپ پورا؟ یہ ایک تو ہم نے نہیں رکھا ہے، یہ آپ کی غلط، یہ دونوں آپ کے سوال جو معذرت کے ساتھ عباسی صاحب غلط ہے۔ سب سے پہلے یہ پورے سال کا بجٹ ہے، پنجاب اور کے پی کے میں انٹرم گورنمنٹ ہے، اور آئین کے اندر لکھا ہے کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ کا بجٹ نہیں دے سکتے۔ جو 2018 میں ہم نے بجٹ دیا تھا شارٹ ٹرم کا، وہ اس وجہ سے تھا کہ ہماری ٹرم جون 30 سے پہلے ختم ہو رہی تھی، مئی میں ختم ہو رہی تھی، اور اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ مناسب نہیں ہے کہ ہم دیں۔ اس وقت تو ہم 13 اگست تک یہ ٹرم ہے، 13 یا 12 یا 13 اگست جو بھی ہے یہ ٹرم ہے، تو یہ پورے سال کا بجٹ ہے۔ دوسرا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی پیدائش پہ دیے آتے ہیں۔ ہم یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور سارے یہ نیوٹریشن کے پیسے دیتی ہے۔ ہم بھی جو 1000 ڈے پروگرام ہمارا ہے نا، وہ اس لیے نہیں دیتے، لیکن نیوٹریشن کے پیسے دیتے ہیں۔ تو یہ
थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ दोनों सवाल माजरत के साथ थोड़ा बाकर सा साहब, अच्छा मेरी गुजारिश होगी, काफी दोस्तों ने हाथ उठाया हुआ है, तो अगर छोटा सवाल करें तो मुख्तसरन हम इसको सबको मौका मिल सके। वक्कास बाकर साहब। मौजूदा बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से कितना बजट मख्सूस किया गया है? तरक्याती बजट का बेहतर हिस्सा तो कंप्लीट स्ट्रक्चर के बनाने पर लगता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए कितना बजट? लेकिन वो नंबर्स होंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, यार अगर कोई निकाल दे मुझे जल्दी से, जी वो कर लेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हमने ज़्यादा कोशिश ये होती है कि गवर्नमेंट सिर्फ इन्वायरमेंट पैदा करे, और एक जो मैंने आपको बताया जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने पिछली मीटिंग में, आज से 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी, जिसमें 24 अरब रुपए का एनईडी यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो अप्रूव किया है, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जा रहा है। और मुझे एनईडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बताया, वो जब हम मीटिंग कर रहे थे सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के में, उस पर काफ़ी हमारी बहस मुबाहिसा हुआ, और उन्होंने मुझे बताया कि 50% जो उसकी ऑक्यूपेंसी है वो इस वक्त कमिटेड है। एक ही कंपनी कह रही हम ले रहे हैं, और ये लोकल कंपनी है। वैसे 741 मिलियन है, लेकिन ये 25 अरब का मैं कह रहा हूँ ना, आप फैसिलिटेट करते हैं। हमने क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी लाई है, हमारे बाकी डिपार्टमेंट में भी आईटी या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए जो सबसे अच्छा काम हम, जैसे मैंने बताया आपको, कर रहे हैं, वो एनईडी टेक्नोलॉजी पार्क है, जो कि 24 अरब रुपए का, 24 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं। एक कुवैती कंपनी है जो कि कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो मेरा ख्याल है सऊदी अरब के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, सऊदी अथॉरिटीज़ के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है मिडल ईस्ट की, वो उसके अंदर हमारे साथ पार्टनर कर रही है। और जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी उसमें इंटरेस्ट 50% के बगैर कुछ कहे हुए लोग आगे, तो इंशाल्लाह ताला हम और ज़्यादा इस पे करेंगे, लेकिन कम नहीं किया हुआ है। मज़हर अब्बास साहब। लास्ट ईयर मैंने सुना था तकरीबन 30 अरब रुपए का सारा, लेकिन वो अमली शक्ल में अब तक नहीं आ। उसकी बेसिक वजह क्या है? क्योंकि कराची की लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है। सेकेंडली, ये जो वाटर स्कीम्स हैं, जितनी भी वाटर स्कीम, सर एक सवाल करेंगे, बड़ी मेहरबानी। आमतौर पर ये देखा गया है कि अब तक कराची के नलकों में पानी नहीं आता, उसकी क्या वजह? अच्छा, पहले मैं सेफ सिटी का दे दूं, दोनों जवाब दे देता हूँ। सेफ सिटी का आपको जवाब दे दूं। सेफ सिटी फ्लक्चुएट करती रही प्राइस काफ़ी, और ये 30 अरब से एक्सीड कर गई थी, और इस वक्त वो डॉलर फ्लक्चुएशन में शायद और ज़्यादा हो जाए। रूम हमारे पास डिस्पाइट दैट पिछले साल हमने 10 अरब 9 पॉइंट समथिंग रखे थे इस पे, लेकिन मैं एडमिट करूँगा कि कैपेसिटी इश्यूज हैं, कि इसको ऐसा कंसीव करना, ये सिर्फ कैमरे और ख़रीद के लगा दें और उसको कोई काम ना हो। तो मैंने खुद इस पर बड़ा स्ट्रेस किया कि नहीं जी, पहले मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दो। हमने फॉरगॉटन द एग्जैक्ट अमाउंट, 1.6 बिलियन है या कितना है, याद है आपको? कैबिनेट में अप्रूव किया था वो जो एंट्री एग्जिट्स के लिए, हाँ 1.5 अरब का कुछ था। कराची के 22 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है मेरा ख्याल है। उन 22 एग्जिट एंट्री पॉइंट्स पे वो सिस्टम, मैंने इनको टारगेट दिया है कि यार हमारी टर्म अगस्त में ख़त्म हो रही है, उससे पहले वो उस पर काम चल रहा है, ख़त्म करके दो कि आप मुझे डेमोन्स्ट्रेट करो कि वाकई मज़हर अब्बास साहब आते हैं कराची जब, तो मुझे पता हो, और जब जाते हैं कराची से तब भी पता हो। अगर गाड़ी की अगली, वो ये कहते हैं गाड़ी की डिग्गी में है या गाड़ी की पिछली सीट में, तो नहीं मिलेंगे अगली सीट पे जो है वो हर एक को आइडेंटिफाई करें, मतलब ये हो, फेस रिकग्निशन प्रॉपर हो। नहीं तो कैमरे लगा देना, तो ऐसे बहुत लोगों ने लगाए हुए, तो वो अगेन मैं एडमिट करता हूँ कि इसमें कैपेसिटी इश्यूज़ की वजह से हमारी ये डिले हुआ है, लेकिन अब इंशाल्लाह आई होप कि वो अगस्त में डिलीवर कर दें वो चीज़, और उसके बाद हम उस पर फंडिंग हमने रखी भी है। पानी क्यों नहीं आता? एक तो पानी कम है कराची की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम सबको पता है, तो इस वजह से वो वाराबंदी होती है, सब कुछ होता है। चोरी बहुत होता है, वेस्ट बहुत होता है, जो दोनों चीज़ें। मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली अभी वाटर बोर्ड को, इसलिए कि हमने जब वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके काम किया
اور اب وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج امپروومنٹ پروجیکٹ کافی کتنا ٹوٹل اماؤنٹ ہے یار 600 ملین ہے کیا 600 ملین ڈالر کا. بٹ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تب تک پیسے نہیں دیں گے جب تک آپ گورننس پراپر نہیں کریں گے. اب وہ گورننس پراپر ہوئی ہے, ہم نے اس کا بورڈ بنایا ہے جو کہ پرائیویٹ لوگوں پہ مشتمل ہے. مارکیٹ سے ہم نے تھرو کمپیریٹو پروسیس اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہائر کیا ہے. وہ ایک سرکاری افسر ہی ہے جو کمپیٹ کر کے اور اس کو وہ نوکری ملی. اور جیسے میں نے کہا وہ کارپوریٹ بورڈ ایک بنایا ہے, جب لا پاس کیا ہے جس کے اندر یہ چینجز کیے ہیں. تو یہ ساری یہ پرابلمز ہیں جو آپ کی لیگیسی ایشوز ہیں واٹر بورڈ کے ساتھ. اور K4 کا میں بڑی کلیئرلی کہتا ہوں K4 کی بات, یہ کہ K4 کی جو ناکامی ہے اس میں سب سے بڑی وجہ واٹر بورڈ کی انفیشنسی اور کیپیسٹی ایشوز ہیں واٹر بورڈ کے. اس لیے پہلے دن سے وہ غلط انہوں نے اس کو چلایا ہے. قاضی آصف صاحب, ابھی میں فارن اسسٹ پروگرام کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, آپ نے بتایا کہ $266 بلین کا جو ہے وہ ہے بات, لیکن 266 بلین روپے, بلین ڈالر نہیں ہے 266. اس میں جو بھی تقریباً اسکیمیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں جو ہے فارن اسسٹ پروگرام اس میں شامل ہے. اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو $4 بلین جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو رہا ہے. تو اگر یہ سب چلے جو بھی کیلکولیشن کیے سر وہاں اسی میں 2 بلین اگر اتنا پیسہ آیا ہے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں سے جو آپ نے پیسے دینے ہیں وہ ڈالر کی انفلیشن کی وجہ سے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں, تو مستقبل میں سندھ کے بجٹ پہ یہ اتنا پیسہ کیسے آئے گا, کہاں سے آئے گا؟ تو اچھا قاضی صاحب, سب سے پہلے تو نمبرز آپ کے معذرت کے ساتھ غلط ہیں. $4 بلین آج کل کے حساب سے 4 × 3 1200 ارب روپے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 266 ارب روپے کتنے ڈالر ہوں گے دیکھ لیں. 1 بلین بھی نہیں ہوگا نا آج کل کیا حساب, 300 روپے کا ہے نا, تو 1 بلین ہو گئے 300 ارب, تو 266 ارب روپے 1 بلین سے کم ہے. نمبر 1 4 بلین نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, 266 ہے, 400 ارب نہیں ہے. سیکنڈلی جو فورن پروجیکٹ اسسٹنس ہے. سیکنڈلی اب آپ مجھے بتائیں حل کیا ہے. ہمارے پاس جو ٹوٹل انویلپ موجود ہے اس میں ہم 380 ارب روپے کی اپنی بجٹ بنا سکتے ہیں. ہماری ریکوائرمنٹ اور بہت زیادہ ہے, تو آپ کہاں سے پیسے لائیں گے؟ تبھی آپ کو بورو کرنا پڑتا ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو ہمارا بوروئنگ کیپیسٹی ہے جو کہ NEC نیشنل اکنامک کاؤنسل اسپیسیفائی کرتی ہے صوبوں کے اوپر, ہم اس سے بھی بہت نیچے ہیں. لیکن یس, ہمیں آگے جا کے اپنی ریسورسز اور بڑھانی پڑے گی. آپ یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے, حکومتیں بورو کرتی ہیں اور پھر وہ بورو کرنے کے بعد پروجیکٹس لگا کے ان میں سے پیسے ارن کر کے فیسلٹی زیادہ پرووائڈ کر کے ٹیکسیشن جب بڑھتی ہے تو وہ پیسے واپس کرتی ہیں. تو اتنی کوئی وہ یہ مطلب سوال تو ضرور بنتا ہے کہ کہاں سے آئے گا, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے بھی وہ یہ پروجیکٹس ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. اگر ہماری اپنے ریسورسز اتنے ہوتے تو آپ بورو نہیں کرتے, لیکن آپ کے اتنے ریسورسز ہیں نہیں. دو چانڈے ہو. پہلے تو آپ نے جو بات کی, یس ایشوز ہیں, میں یہ ڈینائی نہیں کروں گا ایشوز نہیں ہیں, لیکن ایسی بھی بات نہیں ہے جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اس کو. ہمارے اعتراض رہا ہے, جیسے فار ایگزامپل یہ آڈٹ والے, میرے سے 2 دن پہلے آڈیٹر جنرل بھی ملنے آئے تھے. آڈٹ والے ہیں, آپ کو پتہ وہ کیا کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ. اگر 100 روپے کا بجٹ ہمارا ہے اور کسی اور صوبے کا 100 روپے کا بجٹ ہے, تو ہمارے 80 روپے کی آڈٹ کرتے ہیں, اور 80 روپے میں سے اگر 20 روپے کی ان کو گھپلا نظر آتا ہے تو کہتے ہیں 20%, 20 ارب کھا گئے یا جو بھی ہے واٹ ایور. کسی اور صوبے کی 10 روپے کی آڈٹ کرتے اور اس میں 8 روپے اگر کہا جائے تو کہتے ہیں ان کے تو صرف 8 ارب ہے, اس کا تو 20 ارب ہے, جبکہ ان کا 80% ہوتا ہے آڈٹ پیرز میں اور ہمارا 20%. کیا اچھا, تو یہ ہے. تو پرسیپشن انفارچونیٹلی ہم اپنا دور نہیں کر سکے ہیں پرابلم, میں بالکل ڈینائی نہیں کرتا ہوں, لیکن ہم نے ڈیلیور بھی کیا ہے. ہم نے اس صوبے کے اندر اگر آپ دیکھیں ادھر بہت لوگ آئے ہیں, انفارچونیٹلی یہ فلڈس کی وجہ سے پھر ہمارے روڈ ووڈ کافی خراب ہوئے ہیں. جو کراچی سے باہر نکلے ہیں یا جو باقی صوبوں سے آئے وہ یہ کہتے ہیں یار ہم تو ٹی وی دیکھتے ہیں, آپ لوگ آپ سب دوستوں کی مہربانی ہے کہ وہ تو ہمیں لگتا ہے کہ زند میں تو جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا,
और एक हु का आलम होगा, कोई बंदा भी नहीं होगा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है. Sindh is as good or as bad as any other part in the country. I think better than other parts of the country. मेरा ये ख्याल है. मैं ख़त्म कर देता हूँ. दोनों बता रहा हूँ ना यार, अभी सब्र तो करो. गवर्नेंस की आपने बात की ना, तो मुझे हर दफ़े हमारे ऊपर ये तो एक परमानेंट आ गया, हम भी इसको प्ले यार. बहुत रीसेंट बता देता हूँ आपको. 9 में हुई थी ना, पूरे पाकिस्तान में हुई थी. मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमने उस दिन घंटों में मामला अंडर कंट्रोल लाए. अगर आप में से कोई 9 मई की रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे शारा फैसल पे गया होगा, तो शारा फैसल एक वॉर स्ट्रिकन एरिया का मंजर दे रही थी. गाड़ियाँ जली हुई थी वहाँ पे, ये आपके बिल बोर्ड्स जले हुए थे. मैं खुद गया था, सारी रात काम करके. मेरे ये सिर्फ डायरेक्शन थी कि सुबह जब लोग अपने काम पे जाएं तो वो कुछ ना देखें, और सुबह 6-7 बजे तक 80-85% क्लियर कर दिया और 11 बजे तक कंप्लीट नहीं किया. ये गवर्नेंस यही होती है और क्या होती है यार. मतलब गवर्नेंस सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होता है, गवर्नेंस ये भी होती है कि जब अच्छा काम हो बताए. कैश डेवलपमेंट लोन की आपने बात की, पुराने कैश डेवलपमेंट लोन से मुझे एग्जैक्ट नंबर्स देखने पड़ेंगे. अनफॉर्चुनेटली हमने कई बार फेडरल गवर्नमेंट से, ना सिर्फ अभी, बाकी सूबों के भी रहा है, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक तरीका कार है उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है कि हम इनको प्री पे करना चाहते हैं. यानी वो बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट, अच्छा आजकल तो खैर इंटरेस्ट उससे भी ज़्यादा हो गया ना, 90s में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, तो 17-18% पे वो लोन्स लिए हुए थे, तो वो 17-18% पे दे रहे थे उस पर इंटरेस्ट. तो जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो हमने कहा कि जी हम इसको वापस करके रीफाइनेंस कराना चाहते हैं, हमें इजाज़त नहीं दी गई, प्रीपे नहीं करने दी गई. इसलिए ये प्रॉब्लम ना सिर्फ हमें है बल्कि सारे सूबों को होता है. फेडरल गवर्नमेंट अगर ये कहे, देखें अगर कोई एक शख्स फ़ायदा उठाता है, नुकसान उठाते हैं, तो किसी का फ़ायदा हो रहा होता है. इस सारे कहानी में फेडरल गवर्नमेंट का फ़ायदा है और वो अपनी कहानी रोती है कि हम नहीं कर सकते. संजय साधवानी तो साहब, ये आपको, और ये सारे सूबों के साथ होता है. संजय साधवानी साहब ना, हाँ देख लेंगे. कराची आएंगे. और एक दूसरा सवाल है कि आपने जरा बार बार जिक्र किया है, आजकल सोशल मीडिया पर या कुछ टेलीविजन पर एक शख्स बार बार ये बातें कर रहा है कि कराची पर वडेरों का कब्जा नामंजूर, ताकत की सियासत, और आज भी उसने कई सड़कें ब्लॉक करके इसी तरह का ये बातें करनी है. तो कोई ऐसा मैकेनिज्म अल्लाह अल्लाह करके ताकत की सियासत से हम बाहर निकले. एक ऐसी लतानी तंजीम थी जो बंद हुई है, फिर ये सारी सूरत हो रही है. आप सूबे के वजीर आला हैं, क्यों किरदार नहीं अदा करते इस दीवान के खिलाफ? अच्छा, पहले तो बताऊं, बसेस या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, यस 12-13 अगस्त को ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आगे भी हम ही कंटिन्यू करेंगे. आप उसकी वो परेशानी आप ना उठाएं, वो परेशानी हमारे पास रहने दें, और इंशाल्लाह ताला उस परेशानी से हम बड़ी सुरखरू होकर निकलेंगे. तो ये आप परेशानी ना उठाएं कि 12 अगस्त को ख़त्म नहीं हो जाएगा. इंशाल्लाह अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस होंगे और फिर सुरखरू होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी, और जहाँ से काम छोड़ा है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे. और हम ऐसे काम इंशाल्लाह करके जाएंगे कि वो जो 2 महीने होंगे ना केयरटेकर सेटअप वाले, उसमें भी वही मोमेंटम चलता रहेगा. तो हम, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब गए और कब आए. ये सबसे पहले. दूसरी बात देखिए, इसमें मैं आप लोगों से, आप मीडिया एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है. मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आपने जो अभी कहे कराची में वडेरों का कब्ज़ा. एक तो संजय आप भी सिंधी बोलते हैं, आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत दोस्त हैं जी. वडेरे का मतलब आता है किसी को? उन्हें नहीं आता. वडेरा होता है वडड़ो, यानी वडो, बड़ा. हम बड़े की इज्जत करते हैं, इन्होंने इज्जत नहीं करना सीखी. प्रॉब्लम ये है. अब मैं इस ऐसे आदमी को, आदमी क्या कहे, मैं आपसे कहूँगा कि इस पे किरदार अदा मीडिया करे.
میں تو یہ کہوں گا کہ اگر میں کہیں کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال کروں مجھے ٹوکے, مجھے روکے, میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, ہر ایک آدمی, یہ انسان غلطی کا پتلا ہے, لیکن ایک شخص یا کچھ لوگ کنٹینیوسلی یہ غلطی کرتے ہیں اور میڈیا اس غلطی کو درست کرنے کی بجائے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتی ہے, اور آپ بڑے یہ کہتے ہیں جی دیکھا ایک اور آگے اس نے پھر سے ایک بدتمیزی کر دی. وہ ایک بڑا بدتمیز جو تھا اس کو تو یہ صاحب لگے چھوٹے موٹے بدتمیز ہیں, ان کو بھی ہم لپیٹ لیں گے جلدی. سب کے نام لکھے ہیں. یار اب پھر وہی دیکھیں, میں اس کے سوال کا جواب دے چکا ہوں. آپ کی اپنی ریسورسز ہوتی ہیں نا, آپ حکومت جب چلاتے ہیں تو بوروئنگ از ناٹ بیڈ جب تک آپ اپنے لمٹ کے اندر رہیں. جب آپ لمٹ سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں دین بوروئنگ از بیڈ. اور میں پھر وہی جواب دیتا ہوں کہ ہماری بوروئنگ اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اوپر ریسٹرکشن ہے اس سے بہت کم ہے. ہم اچھا آپ کو کوئی شخص ایسے ہی قرض نہیں دیتا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قرض بڑا آسان ہے اور مل جاتا ہے. قرض دینے سے پہلے وہ چیک کرتا ہے کہ آپ کو ابھی یہ جو IMF کے ساتھ سارا مسئلہ چل رہا ہے وہ کیوں چل رہا ہے. وہ اسی لیے چل رہا ہے کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ بھائی ری پیمنٹ آپ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو ہم جو قرض لیتے ہیں, اور ہم نے یہ قرض ایسا تھوڑی کہ میں نے فون کیا کسی کو کہا اس نے جی $2 ارب بھیج دیے, ایک پورا پروسیس چلتا ہے. اور وہ سب دیکھ کے تو میں آپ سے پھر مطلب ٹو گیو اے شارٹ آنسر کہ ہم اپنی ریسورسز جب پورے نہیں ہوتے تو آدمی قرض لیتا ہے, حکومتیں قرض لیتی ہیں. سب سے زیادہ قرض اس وقت دنیا میں امریکہ کا ہے, امریکن گورنمنٹ کا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. رائٹ, میرا خیال ہے یہ صحیح ہوگا یہ میرا, ٹھیک ہے جی. تو وہ قرض لیتی ہیں لیکن وہ ریسورسز ان قرضوں سے پروجیکٹس کر کے, ان قرضوں سے فیسیلیٹیٹ کر کے لوگوں کو اپنی انکم بڑھاتی ہیں تاکہ لوگوں کی آج سے 10 سال پہلے ہماری بجٹ آج 2.2 ٹریلین کی, آج سے 10 سال پہلے یہ 600-700 ارب روپے تھی. تو آپ یہ سوچیں نا, یہ اس پہ پریشان نہیں ہوا کریں, یہ چیزیں اس طریقے سے چلتی ہیں. ایک سوال ہے, شارٹ آنسر نہیں دے سکتا میں. نام لکھا ہوا ہے بھائی. پھر سے زور, میں نے پہلے دوسرا سوال کرتے میں پہلے کو جواب سوچنے نہیں بتا دیں. نہیں ایسی چیز نہیں تھی. نمبر 1 آپ نے یہ اماؤنٹ دے دیں جو ہماری فیڈرل ریسیٹس ہیں وہ 1055 بلین بجٹڈ تھی. اس وقت تک ہمیں 905 ارب روپے مل چکے ہیں, اور 1.0 مطلب جو بجٹڈ اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں NFC میں اس سال جو بجٹڈ اماؤنٹ ہے, اور یہ کافی سالوں بعد ایسا ہوا ہے. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ کچھ ایکسٹرا ٹیکسز لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ریسورس بڑھی ہے. باقی کیش ڈیولپمنٹ لونز کا میں چیک کر لوں گا, ایسی کوئی چیز ہے مجھے میرے اس میں نہیں ہے علم میں بتانا, میں چیک کر لوں گا, کہیں ہوگی تو میں کر لوں گا اس پہ معلومات. عاجل جمالی صاحب. جی بھائی. بجٹ میں ہر سال جو جابس دیتے ہیں اس کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں, بعض اوقات اناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں. اس سال اناؤنسمنٹ میں نئے مالی سال میں کتنی جابس دی جائیں گی؟ یہ صرف ایجوکیشن میں کوئی 2200 جابس تھی ٹوٹل ہوگا, یا نمبر نکال کے مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن میں نمبر نکال کے اس کو کہیں تشہیر کر دیں گے اس کی ایگزیکٹلی نئی جابس جو کریٹ کی ہیں ہم نے. الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی سیپرا والا, دیکھیں یہ ہمارے بہت پہلے سے ڈیمانڈ تھی. الیکٹریسٹی ایک
आर्टिकल 151 है ना, 157 है, मैं भी अब बुढ़ा हो गया हूँ। 157 है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि सूबों को और वफाक को दोनों को जिम्मेदारी देता है, और ख़ास तौर पे विद इन प्रोविंस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तो 100% सूबों का है। इस वजह से हम चाह रहे थे कि हम, और ये हमने पहले भी एक बार कोशिश की थी, हम कामयाबी नहीं हुई थी, अब हमारी कामयाबी हुई है कि हम अपना कानून बनाएं, खुद टैरिफ सेट करें, हम बल्क में बिजली खरीदें और हम लोग फयाज एक सवाल यार मैं भूल जाता हूँ इतने से। अच्छा अच्छा, सबसे पहले थर से जो बिजली पैदा हो रही है 2600 मेगावाट, बिजली घर सारे प्राइवेट सेक्टर ने बनाए हैं, सरकार का कोई बिजली घर नहीं है इसमें। तो जो प्रॉफिट होता है वो प्राइवेट सेक्टर का ही होता है, लेकिन इस वक्त वो खुद फंसे हुए हैं आईपीपी में। वो आईपीपी नहीं, नई आईपीपी नहीं, पुरानी आईपीपी ठीक है, वो सर्कुलर डेट में फंसे हुए, मतलब जो नई आईपीपी है वो भी किसी सर्कल में घूमेगी चला ठीक है। जो सर्कल मशहूर है ना, जब आईपीपी आप सोचते हैं ना, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स, तो आपको एकदम सर्कुलर डेट नज़र आती है, और जो नई आईपीपी बनी है वो भी एक सर्कल में खैर ये तो मजाक। तो वो है सारे प्राइवेट सेक्टर के। हाँ, कोयले का जो पहला ब्लॉक है, ब्लॉक 4 जो हमने बनाया था, उसकी 54% ओनरशिप सिंध हुकूमत की है, और उसके अंदर अभी तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया कंपनी ने, तो इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने खुद मीटिंग ली थी, वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रही थी, लेकिन उसके जो, अब वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर होता है कि लोन लेने के लिए ना, मैं जो आप कह रहे थे ना, लोन लेने से पहले वो इतनी सारी, अब आपको पता है हम पैसे, कंपनी पैसे बना रही है, लेकिन ना प्राइवेट सेक्टर वाला जो डेवलपर है हमारे साथ, ना हुकूमत सिंध, यानी 54% हमारा है, 46% प्राइवेट सेक्टर का है, कोई भी एक रुपये उसमें से नहीं निकाल सक रहा, इसलिए कि वो जो लोन जिन्होंने दिया है ना, उन्होंने कहा पहले आप हमारी शराइत पूरी करेंगे फिर आप डिविडेंड देंगे, तो इस वजह से डिविडेंड नहीं दे सके उसमें। लेकिन हुकूमत से, और आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो सारी की सारी बिजली, तो मैं कई बार कह चुका हूँ, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, वो जाती है नेशनल ग्रिड में और पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन थर के अंदर इस्लाम कोट तहसील जो है जहाँ पे ये सारी कोल माइंस हैं, उसके लिए हमने 100 यूनिट तक जो भी कंज्यूमर है उसका बिल हुकूमत सिंध देती है। सेकेंडली रॉयल्टी जो अभी हमें इंशाल्लाह मिल जाएगी, वो सारी अगेन वो जो ये सारे होते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाऊँगा कि जब आप ये प्रोजेक्ट जो है $2 अरब का प्रोजेक्ट है टोटल जो थर वाला, तो 2 अरब तो मेरी जेब में नहीं थे, यानी हुकूमत की जेब में नहीं थे कि करे, तो उनको चाइनीज़ बोरोइंग हमारी मेजर हुई है। हमारे अपने तो इक्विटी के कितने हैं यार इसमें, मुझे खैर वो छोड़ दें, अब वो पूरे मुझे याद नहीं है नंबर्स में, गलत बताऊंगा आपको। तो जो रॉयल्टी है वो भी अभी तक ब्लॉक्ड है, लेकिन वो रॉयल्टी का अच्छा खासा अमाउंट है, और हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया हुआ है कि वो रॉयल्टी का पूरा अमाउंट थर में खर्च होगा। तो वो वी विल इंशाल्लाह टेक केयर ऑफ पीपल, एंड वी हैव बीन टेकिंग थर। संजय बैठा है इधर, मैं बदला है कि नहीं बदला यार, थोड़ा बहुत, ये देखो ये इसने अखबारी ये ना बिलाल साहब, इंटरसिटी ठट्टा कराची वाली बस रूट का मैं चेक करा लेता हूँ, मैं मेरे साथ भी बैठे सुन रहे हैं, इंशाल्लाह कराएंगे। सर आपने कहा कि जनाब के आसपास 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इसमें लोकल बॉडीज हैं, सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट। आप लाइव स्टॉक तो लाइव स्टॉक जो है वो मुनाफा देखिए, आपकी जो महंगाई की शरह है वो महंगाई की शरह लाइव स्टॉक की वजह से बढ़ रही है, जिसके दूध की कीमतें जो है उसकी वजह से उससे इजाफा हो रहा है। लाइव स्टॉक की तरफ लास्ट ईयर की हमने या मुख्तसर करें सवाल बिलाल साहब। 2435 मिलियन रुपीस आकर रखे हैं। हाँ नहीं, लाइफ स्टॉक की हमारी काफ़ी स्कीम्स हैं अभी इस वक्त मुझे, हाँ नहीं, मैंने तो खुद इनॉग्रेट की थी अभी जाके लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग की इधर कोरंगी में जाके स्कीम्स, और मिनिस्टर उस पर काम कर रहे हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स अभी ऑफ द कप
इंशाल्लाह करेंगे, वो है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ स्टॉक के लिए नए ब्रीडिंग के, और मैं एक काम करूँगा लाइफ स्टॉक, बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट, वेरी गुड, मुझे खुशी हुई है इस सवाल पे। मैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से कहता हूँ कि मिनिस्टर लाइफ स्टॉक को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं ताकि वो लाइफ स्टॉक की पूरी बात करें। डन हो गया सर। ये करा लें जल्दी। अकरम साहब जो पिछली हुकूमतें रही हैं तो अक्सर हम एनएफसी का रोना रोते थे कि वो अदायगी हमारी थी वो कम देते थे, लेकिन इस मरतबा बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह 43 बिलियन जो है ना वो काफ़ी हुकूमत से ज़्यादा मिले हैं, लेकिन मिलने की उम्मीद है 30 जून तक। हमारी अपनी वसूलियाँ हैं सूबे की वो 16 बिलियन कम हुई है, क्या इसके वजूहत? देखिए हमारी जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड, वो तो हम इंशाल्लाह टारगेट पे आएंगे। एक्साइज एंड टैक्सेशन में इशू ये हुआ था कि कोर्ट केसेस हैं जिसकी वजह से जो मिलता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हमें, उसका 50% वो कोर्ट में जमा कराते हैं, राइट। इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और वो इंशाल्लाह ताला जैसे हम कोर्ट केस इंशाल्लाह हम जीतते हैं तो वो सारे पैसे हमें मिलेंगे। हाई कोर्ट में हम जीत चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, बड़े बड़े वकील करते हैं, वो उधर फंसे हुए हैं, तो हमें वो इंशाल्लाह मिलेंगे। तीसरा रेवेन्यू है, मिनिस्टर साहब बैठे हैं और यस प्रॉब्लम्स आई हैं। एक तो रेवेन्यू की जो ट्रांजैक्शंस हैं ना वो कम हुई हैं, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो जनरल इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ है उसकी वजह से, इसलिए जब तक ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी तो ये रेवेन्यू वालों को भी कमाई नहीं होगी, तो ये इशू था। और लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमने स्टैम्प ड्यूटी को ऑटोमेट कर दिया है और उसका फ़ायदा हमें नज़र आया है और इंशाल्लाह ताला आगे और आएगा, बट यू आर राइट कि उधर हमें काम करने की ज़रूरत है। अपना शब्बीर लाशारी साहब, फिर सईद साहब। और कोई बाहर भी है तो बुला लो यार। पुलिस के जदीद हथियार वठाइण लाइ तव्हां पैसा रखिया आहिनि, पर सवाल इहो थो पैदा थिए त उनखां अॻु में जेकी एपीसीज़ ऐं बख़्तरबंद गाॾियूं ख़रीद कयूं आहिनि, छा अॼोका जेके हथियार हाणे वरिता वेंदा उन्हनि जी कहिड़ी गारंटी हूंदी? ॿियो जेकॾहिं तव्हां इजाज़त ॾियो तव्हांजे तक जे हवाले सां हिकिड़ो सुवाल आऊं करियां। न हिकु सवाल मौत सबबु तव्हांजो जोही ऐं भान सैदाबाद रोड अॼु ताईं बंदि आहे, उते ट्रैफिक न थियल रोड न ठहियो आहे। जोही तालुके ऐं काछ जा समूरा रोड ऐं टोटल न ठहियो। तव्हां बिल्कुलु सही था चओ, हिन सां ई ख़बर पई इंशाल्लाह ताला वो ठाहियूं पिया। ये सभु इन रिहेबिलिटेशन स्कीम्स में ये आहिनि, ये सभु रोड आहिनि जेके रिहेबिलिटेशन कयूं पिया न, टाइम लॻो आहे, प्रॉब्लम्स आहिनि, तव्हांखे सम्झी सघो था जंहिं क़िस्म जी बोल आई हिते। अची वञो तव्हां जेके APCs ऐं इक्विपमेंट ते ॾिसो, हमने वो ख़रीदी थी और हमने सारी ख़रीदी हैं जो क्या कहते हैं उसको, वहाँ से एक नाम क्या है उसका, हाँ, और उनसे ख़रीदी हैं। उसमें इश्यूज जो भी आए थे वो हमने उन्हें वापस भेज के और उनको रिपेयर भी कराया है जहाँ पे प्रॉब्लम आए हैं। जो मिलिट्री ग्रेड का वेपन आ गया है और वो इतने अगेन बड़ा क्वेश्चनेबल है कि कितने अमाउंट का है, और हमने अभी मांगा है इस वजह से मिलिट्री ग्रेड का वेपन ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें। वो हम बात कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, वो परमिशन मिलेगी तो हम वो मिलिट्री ग्रेड पैसे हमने रखे हुए हैं वो हम खरीदेंगे ताकि उनका मुकाबला किया। सईद साहब। शाह साहब मेरे जो है मेरा सवाल जो है बजट के हवाले से है, लेकिन वो कराची प्रेस क्लब के हवाले से, क्योंकि कराची प्रेस क्लब जो आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट हमेशा से हम पर मेहरबान हुई है, लेकिन इस वक्त एक फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और महंगाई इतनी हो गई है कि हमारे पास गैस भी नहीं है और गैस की बदले हम खरीदते हैं। तो हमने एक रिक्वेस्ट आपको भेजी थी ग्रांट्स की बढ़ाने की, और दूसरा एक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हमें एक कुछ हाउसिंग स्कीम दी है जो नासिर शाह साहब के अंडर आते हैं, उन पर भी बिलावल साहब के पिछली बॉडियों में क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि उस पर कुछ बजट का कुछ हिस्सा जो है मतलब उसके लिए भी कुछ बजट में, लेकिन हमने देखा कि हमारी इसमें रिक्वेस्ट भी हमने भेजी थी सेक्रेटरी कमीशन, लेकिन दोनों काम हमारे इस बजट में नहीं। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे इस वक्त नॉलेज में नहीं है। हाँ मैं कर लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह देता हूँ। नासिर शाह साहब भी बैठे सुन रहे हैं, शर्जील मेमन साहब भी बैठे हैं, दोनों मुझे बताएंगे। अच्छा रशीद मेमन साहब, हासिफ ज़ा साहब आया नालो सही अच्छा कह रहा हूँ भाई। CM साहब ने कहा है कि आज सबको टाइम देंगे। हाँ लेकिन अब ये 5 बजने में 10 मिनट होंगे तो मुझे जाना है, 5 बजे एक मीटिंग है, तब तक
मैं 2 घंटे पूरे बैठो और भी यार वजीर साहब आप सिर्फ 2 मिनट खामोश हो जाना। जी रशीद साहब ये जो सैलाब हुआ मेरे तकरीबन 30 लाख घर तबाह और मुतासर हुए, उस बजट में भी 1 आपने प्रोजेक्ट लाए और बजट में ऐलान किया है कि 3.5 लाख आप घर बनाएंगे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 21 लाख जो बने इसके में 7 साल लग जाएंगे। तो अब भी जो बिना घर के बैठे हैं उनका क्या? अच्छा देखें यार, इतने सवाल करो भूल जाता हूँ। नहीं मैं आउट ऑफ बजट हो जाता हूँ, मैं इतने सवाल याद नहीं रहते यार। आपने कहा कि 266 प्रोजेक्ट सिस्टम मिली है और ये पक्के अंदाज से आपने कहा कि जिनको सबसे ज़्यादा अच्छा मिला है, ये जिसका आवाम के लिए जानना चाहता है कि ये सारे पैसे कर्ज है या ग्रांट है? यार मैं सिंध का आवाम जानता है सब कुछ, आपको पता नहीं है मेरा ख्याल है। खैर मैं बता देता हूँ, नहीं जानते मैं, मेरा ख्याल है मैं 3-4 बार बता चुका हूँ क्या है इधर के वो 2 मेजॉरिटी इसमें लोन है, ठीक है। और ये इस पे तो 10 सवाल हुए और आपने कहा खैर 3.5 लाख घर का टारगेट रखा है, इसलिए कि जिस तरीके, ये नहीं कि बाकी लोगों को हमने वो फैसिलिटेट किया हुआ है, वो अपने कच्चे घर बना रहे, लेकिन हम ये वो बिल्ड बैक बेटर वाली पॉलिसी के तहत थ्रू NGOs उनको चेक भी हो रहा है। हमारी कोशिश यही होगी कि इसकी स्पीड और बढ़ाई जाए और इससे ज़्यादा तेज़ होना अभी तक हमें पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। सैलाब तबाह तो उसने 2 हफ्ते में कर दिया, लेकिन वापस बनने में ज़रूर टाइम लगेगा, लेकिन हम उसकी फंडिंग अवेलेबल कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बाकी जो दूसरा सवाल आपका था, तो मेजॉरिटी लोन है, सिंध का अवाम जानना चाहता है, तो वर्ल्ड बैंक लोन ही देती है, वर्ल्ड बैंक ग्रांट्स नहीं देती है। तो इतने बार मैंने कहा उसको और मैं कैसे करूं, और कोई इसमें बुराई नहीं है। अगर आप इसको नेगेटिव लेके जाना चाहते हैं वो आपकी सबकी मर्जी होती है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने आपको बताया कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज अमेरिका के ऊपर है, तो क्या वो लेकिन हम जो भी कर्ज ले रहे हैं, हम अपनी जो हमारे ऊपर दी हुई हैं जो भी हमारी सीलिंग है या लिमिट है, उससे बहुत नीचे है अभी। ज़िया कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी किथे कोणती वञे बाबा, इंशाल्लाह आहे। शहीद बेनज़ीर कहिड़ी वारी? SMBBT जे टाउनशिप में वो काफ़ी सारा ठाया, वो ये हाँ तव्हां सही था चओ, उनखे अॻिते न वधाए सघिया आहियूं। बड़ा उसका जो था हमारा ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हॉक्स में के आगे की तरफ जो था, और उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम यही था कि एक्सेस उसकी बहुत मुश्किल थी। अब वो जो मारीपुर रोड हम बना रहे हैं, उससे हमें उम्मीद है कि एक्सेस बेहतर होगी ताकि वो वायबल बन सके पूरा प्रोजेक्ट। तो आपके ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ स्कीम्स हमारी ज़रूर ऐसी हैं कि जो पीछे रह गई। 100% तो मैं नहीं क्लेम कर रहा ना कि हमने काम किया। काजी साहब बस आता है ज़्यादा अच्छी है मुख्त और आपने कहा कि हमें एक्सपेक्ट है कि 44 के जो सरप्लस दिखा है आएंगे वफाक देगा तो वो दिखाएंगे, तो हमारा खसारा कितना होगा और आपको उम्मीद है कि उनको मिल जाएगा फेडरल से। हाँ यार वो मुझे बजट एट ग्लांस दे दीजिएगा, बजट एट ग्लांस। हाँ जी। रात भी एक दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, तो अमनोबाद के हवाले से हमारे पास हमारा जुनून तो है कि हम कम से कम तारीखी वतन और खासतौर पर जो अफगान शहरी के खिलाफ जो कि शनाख्ती कार्ड नहीं रखते उनके खिलाफ हम कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं अच्छा, पहले आपने कहा ना कि हमारी इस वक्त जो नंबर्स हैं, हम 37 अरब के डेफिसिट की बात कर रहे हैं कि उस पर हम जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश जो ये स्टैंडर्ड एक बात होती है कि कोशिश करेंगे ऑस्टेरिटी मेजर्स से ख़र्चा कम करें, कुछ बढ़ाएं वैसे, लेकिन हमारा इस वक्त ये पोजीशन है। और जहाँ तक आपने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट से, तो हम थ्रू रेवेन्यू असाइनमेंट्स 1.255
ट्रिलियन हमें उम्मीद है, और ये बेस करता है 9.2 ट्रिलियन की जो फेडरल रिसोर्सेज जो है टैक्सेशन है उस पर उम्मीद है कि हमें मिल जाएंगे। यही कह सकता हूँ इस साल हमें वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिज़ा की। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पे ख़ास तौर पे जो इलीगल लोग हैं इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर, उनके ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। हम बड़ी क्लोजली फेडरल गवर्नमेंट के साथ ख़ास तौर पे जो अफ़गान हैं उनको रिपैट्रिएट करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि और कल भी जो वाक़या हुआ है, हमारे 2 पुलिस वाले शहीद हुए, इस एक वो अगेन उसके पीछे इंक्वायरी भी मैं करा रहा हूँ कि वजूहात क्या थी, लेकिन ये बिल्कुल हमें इस पे मज़ीद और काम करना है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। आखिरी सवाल करें पीटीवी लास्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है? लास्ट बाकी शर्जील आप साहब लोग बेजार हो गए हो? नहीं ये मुझे नहीं यार, वो अगेन मैं भूल नहीं गया, बजट के अंदर पूरी डिटेल्स हैं। हमारी जो सोशल प्रोटेक्शन यूनिट है उसके अंदर स्कीम्स हैं सब्सिडी की, और वो सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद है। और आप एब्सोल्युटली राइट, हमने आम आदमी क्या, एक तो हमने सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह बढ़ाई है वो आपको उसका भी इल्म होगा। फिर हमने जो मिनिमम वेज बढ़ाने के लिए सईद साहब इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे और वो जल्दी हो जाएगी, उसके लिए भी बात की है। हमने जो है पुअर सोशल प्रोटेक्शन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स में 17 अरब रुपए एक रखे हुए हैं, और जो जल्दी में मुझे मिला है वो ये है, बट ये पूरी सोशल प्रोटेक्शन की हमारा सेक्शन है जो इस पे काम कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। जो लोग रह गए उनसे पर्सनल वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिज़ा की।